श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। 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 सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंद गोविंद। ओम अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। ओम श्री महागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ओम श्री हयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। उमा कोमलहस्ताब्ज संभावितललाडकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम्। ओम वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु हरोहरा। भूतनाथ सदानंद सर्वभूतदयापरा, रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। सायंकाले वनान्दे कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायां, त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिका मोहनाभाङ्गमूर्तिम् सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्या सहस्रैः। वन्देऽहं रासकेळीरतमतिसुभगं वश्य गोपालकृष्णम्। आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसल्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दार्द्रम् कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम्। श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं कञ्चनच्छायचेलं, चारुस्निग्धोरुमम्बोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्दम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं, गोविंद गोविंद। मोक्षाब्धिसारमय भागवताख्य दद्नो, नारायणीय नवनीतमघो गृहीत्वा, मायामयौग परितप्त जनाय योदाद्, नारायणावनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै।
गंगा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चंदनं तत सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तदैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यै कलिसमये त्वल्प्रसाद प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिददुर्षयः तेषु मां सज्जयेदा पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजम् करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्दमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री गुरुवायूरप्पा शरणं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। ॐ नमः परमऋषिभ्यो नमः। പരമഋഷിഭ്യഃ ഹരി ഓം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം, ശുഭദിനം. നാരായണ. ഗുരുവായൂരപ്പ. നാരായണീയം 33-ാം എപ്പിസോഡാണെന്നാണ് ഓർമ്മ. എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം. 11-ാമത്തെ ദശകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഹിരണ്യാക്ഷ ഹിരണ്യകശിപുക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിയാണ്. അതിനു മുമ്പ് സനകാദികളുടെ ശാപം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭാഗം. ഹരി ഓം. ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ഓം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കഥാപി ദിവ്യാഃ സനകാദയസ്തേ ഭവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേതിരേ മാരുതമന്ദിരേശ മനോജ്ഞനൈശ്രേയസകാനനാദ്യൈഃ അനേകവാപീമണിമന്ദിരൈശ്ച അനോപമം തം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാഃ പ്രാപുരതീതകക്ഷ്യാഃ ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻ ഭവനം വിവിക്ഷൂൻ ദ്വാസ്തൗ ജയസ്താൻ വിജയോപ്യരുന്ധാം തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപകോപഃ സർവം ഭവത്പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ വൈകുണ്ഠലോകാനുജിത പ്രചേഷ്ടൗ കഷ്ടൗ യുവാം ദൈത്യഗതിം ഭജേതം ഇതി പ്രശപ്തൗ ഭവദാശ്രയൗ തൗ ഹരിസ്മൃതിർനോസ്തി ദിനേ മധുസ്ഥാൻ തദേതദാജ്ഞായ ഭവാനവാപ്തഃ സഹൈവ ലക്ഷ്മ്യാ ബഹിരംബുജാക്ഷ
ഖഗേശ്വരം സർപ്പിത ചാരുബാഹു ആനന്ദയൻസ്താൻ അഭിരാമമൂർത്യാ പ്രസാദ്യ ഗീർഭിഃ സ്തുവതോ മുനീന്ദ്രാൻ അനന്യനാദാവദ പാർഷദൗ തൗ സംരംഭയോഗേന ഭവൈസ്ത്രിഭിർമാം ഉപേതമിത്യാത്തകൃപം ന്യഗാദീഃ ത്വദീയവൃത്യാവത കാശ്യപാത്തൗ സുരാരിവീരാവുദിതൗ ദിതൗ ദ്വൗ സന്ധ്യാസമുൽപാദന കഷ്ടചേഷ്ടൗ യമൗ ച ലോകസ്യ യമാവിവാന്യൗ ഹിരണ്യപൂർവക്കശിബുഃഖിലൈകഃ പരോ ഹിരണ്യാക്ഷ ഇതി പ്രതീതഃ ഉഭൗ ഭവന്നാദമശേഷലോകം ഋഷാന്യരുന്ദാം നിജവാസനന്ദൗ തയോർഹിരണ്യാക്ഷമഹാസുരേന്ദ്രോ രണായ ധാവന്നനവാപ്തവൈരീ ഭവൽപ്രിയാക്ഷ്മാം സലിലേ നിമജ്യ ചചാരഗർവാദ് വിനദൻ ഗദാവാൻ തതോ ജലേശാദ് സദൃശം ഭവന്തം നിശമ്യ ബഭ്രാമഗവേഷയം സ്ത്വാം ഭക്തൈകദൃശ്യഃ സകൃപാനിധേ ത്വം നിരുന്തിരോഗാൻ മരുദാലയേശ ഭക്തൈകദൃശ്യഃ സകൃപാനിധേ ത്വം നിരുന്തിരോഗാൻ മരുദാലയേശ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഹരി ഓം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമസ്കാരം, സ്വാഗതം. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ ദശകത്തില് പത്മയോനിയായി ബ്രഹ്മദേവൻ ആവിർഭവിച്ചതും അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ വിപുലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ, അഥവാ പ്രജാപതിമാരുണ്ടാവുന്നതുവരെയും, പിന്നീട് മനു, സ്വയംഭൂ മനുവും ശതരൂപയുമായി 2 ശരീരങ്ങളായി തീർന്നതുമായിട്ടുള്ള അതുവരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ടത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് സ്വയംഭൂ മനുവും ശതരൂപാദേവിയും കൂടെ സൃഷ്ടിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭാഗവതത്തിലെ തൃതീയ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധങ്ങളിൽ ഈ മനുവിന്റെ വംശപരമ്പരകളെക്കുറിച്ച്, മനുവിന്റെ മക്കളായ ആകൂതി രുചി എന്ന പ്രജാപതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും യജ്ഞൻ എന്ന പുത്രനായി ഭഗവാൻ അവർക്ക് അവതരിക്കുന്നതും, ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് യജ്ഞാവതാരം, ആകൂതിക്കും രുചിക്കുമായിട്ടുണ്ടായതാണ്. ആ യജ്ഞനെ സ്വയംഭുവ മനു തന്നെ സ്വയം ദത്തെടുക്കും. പേരക്കുട്ടിയെ മകനായിട്ട് വളർത്തും സ്വയംഭുവ മനു. ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആകൂതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേവഹൂതി എന്ന മകളെ കർദമ പ്രജാപതിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതിലാണ് 9 കന്യകമാരുണ്ടാവുന്നതും ആ 9 കന്യകമാരെയാണ് ഇതപ്പോൾ മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രജാപതിമാർക്കൊക്കെ മരീചി, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, പുലഹൻ, പുലസ്ത്യൻ, ക്രതു മുതലായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ അനസൂയ മുതലായിട്ടുള്ള ദേവിമാരെയാണ്. 9 കന്യകമാര് കർദമ പ്രജാപതിക്കും ദേവഹൂതിക്കും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ. അപ്പൊ അവരിലൂടെ വംശം വർദ്ധിച്ചു വരും. അതുപോലെ മനുവിന്റെ ഒടുക്കത്തെ മകളായ പ്രസൂതിയെ ദക്ഷന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ദക്ഷനിൽ പ്രസൂതിക്ക് 16 സന്തതികളുണ്ടായി, പെൺകുട്ടികള്. അതിൽ സതി നേരത്തെ കുട്ടികളില്ലാതെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നു.
ബാക്കി 15 പേർക്കും മറ്റ് പ്രജാപതിമാരുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മനുവിന്റെ 3 പെൺമക്കളിലൂടെ പ്രജകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനുവിന്റെ 2 ആൺമക്കളാണ് പ്രിയവ്രതനും ഉത്താനപാദനും. അതിൽ ഉത്താനപാദന്റെ പുത്രനായി ധ്രുവന്റെ കഥയൊക്കെ വരും. ആ ധ്രുവന്റെ വംശത്തിലാണ് വേനൻ, അങ്കൻ വേനൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പൃഥു മുതലായ അവതാരങ്ങള്. അങ്ങനെ പരമ്പരയാ പ്രചേതസ്സുകൾ, പ്രാചീന ബർഹിസ്, ദക്ഷനൊക്കെ ആ വംശത്തിൽ വരും. അടുത്ത ദക്ഷൻ പ്രചേതസ്സുകളുടെ പുത്രനായിട്ട് ഈ പഴയ ദക്ഷൻ പുനർജനിച്ചു വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരകൾ തുടരും. അത് ഉത്താനപാദന്റെ പരമ്പര. അതുപോലെ പ്രിയവ്രതന്റെ പരമ്പരയിലാണ് അഗ്നീദ്രൻ, ഋഷഭൻ, നാഭി, ഋഷഭൻ, ഭരതൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ വംശപരമ്പര വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ മക്കളിലൂടെ 5 മക്കളിലൂടെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ തൃതീയ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് വിസർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈവിധ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എണ്ണി പറയുന്ന കഥകളാണ്. അപ്പോ ഏകനായ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നാനാത്വം എങ്ങനെയാണ് ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്രമികമായിട്ടുള്ളൊരു പരമ്പരാ കഥകളെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വരാഹ അവതാര കഥയെ വർണ്ണിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ അത് പറയേണ്ടത് ഷഷ്ഠസ്കന്ധത്തിലോ സപ്തമസ്കന്ധത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ പറയുന്നത് സപ്തമസ്കന്ധത്തിലാണ്. ആ ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാനോട് കോപിക്കാനുണ്ടായ കാരണം കൂടുതലായിട്ട് തന്റെ അനുജനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യാക്ഷ വധം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഹിരണ്യകശിപു വധം പറയാനായിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷഷ്ഠസ്കന്ധത്തില് ദക്ഷന്റെ പുത്രനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷന്റെ പുത്രിമാരായിട്ട് ഇന്നവരുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ദിതി ഉണ്ടായി, ദിതിയുടെ മക്കളായി ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും ഉണ്ടായി എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ക്രോണോളോജിക്കലി ആ ഒരു ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ക്രോണോളോജിക്കലി ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭാഗവതം ക്രോണോളോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രോണോളോജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലക്രമത്തില് ഒരു ക്രമികമായിട്ടുള്ള കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള കഥകളല്ല ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. ഭാഗവത ശാസ്ത്രം 10 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോ തൃതീയ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധങ്ങളിൽ സർഗം വിസർഗം എന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ സർഗവിസർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരു സന്ദേശം നൽകാനുണ്ട്. അതാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ക്രമം പറയാനോ ചരിത്രം പറയാനോ അല്ല അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സർഗവും വിസർഗവുമാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം. ഈ ലോകത്തിന്റെ നിർമ്മിതി അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യ ഭാവങ്ങളെ ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന സർഗവും. ആ സർഗത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ജീവന്മാരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വാസന കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ലോകവുമാണ് വിസർഗം. ഓരോരുത്തരുടെയും വാസനകൾ വികസിച്ച് അവരവരെ കൊണ്ടാവുന്ന സംഭാവനയാണ് ഈ ലോകത്തില് വൈവിധ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. അല്ലെ? ഇപ്പോതാ ഒരു സർഗം നമ്മൾ നടത്തി. ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ക്ലാസ്, നാരായണീയം എന്നൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഇതൊരു വിസർഗമാണ്. വിസർഗം എന്നാൽ വിശേഷേണയുള്ള ഒരു സർഗം, വിവിധമായൊരു സർഗം, ഞാനും നിങ്ങളും കൂടി സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു വിസർഗം. ഈശ്വര നിർമ്മിതമായ ഫെസിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാസനകളെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിക്കൊണ്ട് ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മൾ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് എല്ലാം അനുകൂലമാക്കി തന്നു. ആ ഈശ്വരൻ തന്ന അനുകൂല അവസ്ഥകളെയൊക്കെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ വാസനകളെ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തി. അതാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്. ഇതൊരു സൃഷ്ടിയാണ്. ഇതാരുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും കൂടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ വാസനകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ വാസനകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു സൃഷ്ടിയാണ്.
ഇതിനെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നതാരാണ്? ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. കൊറോണ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ, നമ്മുടെ വാസനകളെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വിസർഗം. വിസർഗ പൗരുഷസ്മൃത എന്ന് പറയും. പൗരുഷസ്മൃത, വിരാട് പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് വിസർഗം. അപ്പൊ വിരാട് പുരുഷന്റെ ഓരോ ശിരസ്സുകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ വിസർഗം. ഈശ്വരനിൽ നിന്നുണ്ടായത് സർഗം. ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായത് സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 തത്വങ്ങൾ സർഗം. ആ 24 തത്വങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെ വിവിധ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിസർഗം. അപ്പൊ ആ സർഗവിസർഗങ്ങളാണ് തൃതീയ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധത്തിലെ വിഷയം. അതിലൂടെ എല്ലാം ഈശ്വരനാണ്, ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്നുള്ള അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഈശ്വരനെ മറന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയത് അല്ലെ, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഭിമാനത്തെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾക്ക് ദക്ഷന്റെ അവസ്ഥയും ധ്രുവന്റെ അവസ്ഥയും പൃഥു ഇന്ദ്രന്മാരുടെ അവസ്ഥയുമൊക്കെ വന്നു ചേരും എന്ന് ചതുർത്ഥ സ്കന്ധത്തിലൂടെ കഥകളിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ദക്ഷൻ തമോ ഗുണം കൊണ്ടുള്ള സൃഷ്ടികളെ നടത്തി സ്വയം നശിച്ചു. ധ്രുവൻ രജോ ഗുണം കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് സ്വയം സംഘർഷത്തിലാണ്ടു. പൃഥുവും ഇന്ദ്രനും സാത്വികന്മാരായിരുന്നു. അവര് സത്വഗുണം കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള സംഘർഷം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി. അവർക്കും സംഘർഷമുണ്ടായി, അവർക്കും അഭിമാനമുണ്ടായി. അവർ രണ്ടുപേരും ഈശ്വരാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും അവർ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ടായി അല്ലെ. അത് ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള മത്സരം. രാജസ മത്സരമായിരുന്നു ധ്രുവനും യക്ഷന്മാരും തമ്മിലുണ്ടായ മത്സരം. ദ്വൈതഭാവം, മത്സരബുദ്ധി, യുദ്ധം. താമസമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ദക്ഷനുണ്ടായത്. ആ തമോ ഗുണം കൊണ്ട് ദക്ഷൻ സ്വയം നശിച്ചു. അങ്ങനെ താമസം, രാജസം, സാത്വികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 വിവിധ സർഗങ്ങളെ, വിഷമ സർഗങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാനാണ് ചതുർത്ഥ സ്കന്ധത്തിലെ ദക്ഷയാഗം, ധ്രുവചരിതം, പൃഥുചരിതം 3 ചരിതങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങളും ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളല്ല, വാസ്തവത്തില് ദോഷമാണ്. ഗുണമെന്നാൽ കയറാണ്. കയറിന്റെ പര്യായമാണ് ഗുണം. അത് ബന്ധനമാണ്, ദുഃഖകാരണമാണ് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാനാണ് ദക്ഷയാഗവും ധ്രുവചരിതവും പൃഥുചരിതവും പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതീതരായി ഭഗവാൻ നാരദൻ പ്രാചീന ബർഹിസിന് ഉപദേശിച്ച ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് പുരഞ്ജന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. നമ്മൾ പ്രാചീന ബർഹിസുകളായി പുരഞ്ജനന്മാരായി കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തന്മാരായി തീരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉപദേശത്തിലൂടെയാണ് അവസാനം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തൃതീയ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഈശ്വരന്റെ ലീലയാണെന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ നമുക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു. ആ തന്ന അവസരത്തെ നന്നായി വിനിയോഗിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിക്കുക. ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കളി കൊണ്ട്. നമ്മൾക്ക് തന്ന വേഷത്തെ നമ്മൾ തന്മയത്തോടുകൂടി, തന്മയീഭാവത്തോടുകൂടി നന്നായി അഭിനയിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. അവസാനം നമുക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്ന് വിശ്രമിക്കാം, ഭഗവാനോടൊപ്പം ചേരാം. അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. ഓരോരുത്തരും സ്വകർമ്മം കൊണ്ട് അവനെ ആരാധിച്ച് അവരവരുടേതായിട്ട് ജന്മസാഫല്യത്തെ നേടുക. അല്ലാതെ ഇവിടെ മമത വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നും രാഗദ്വേഷങ്ങളെ പ്രബലമാക്കിക്കൊണ്ട് മത്സരിക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും
ഒരാവശ്യവുമില്ല ഇവിടെ. ആരോട് മത്സരിക്കാനാണ്? നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം ശരീര അവയവങ്ങൾ, കയ്യും കാലും തലയും കണ്ണും മൂക്കും തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന, ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം? ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിത്തീരും? അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീര അവയവങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് സഹകരിക്കാതിരുന്നാൽ, പരസ്പരം പാരവെച്ച് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, പല്ല് തക്കം കിട്ടിയാൽ നാക്കിനെ കടിക്കുകയും നാക്ക് പല്ലിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും പരസ്പരം ശത്രുതയോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിനും കാലിനും നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ, ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് സ്വയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്, കൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് പോഷകമാവുന്നു, മറ്റ് അവയവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കയ്യിന് തിരിച്ചും പോഷണം കിട്ടുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അത് നടക്കുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നേരിട്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പ്രയത്നിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ശരീരത്തില് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവയവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടവരല്ല, നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കേണ്ടവരാണ്, സഹകരിക്കേണ്ടവരാണ്, പോഷിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇതാണ് ഗീതാ തത്വം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3-ാം അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന തത്വം ഇതാണ്. ഇതിന്റെ സാരമാണ് ഈ തൃതീയ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധങ്ങൾ. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. യജ്ഞാർത്ഥമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ബന്ധന കാരണമാകുന്നു. യജ്ഞാർത്ഥമെന്നാൽ ഈശ്വരാരാധനയല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ബന്ധന കാരണമാകുന്നു. ഈശ്വരാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം ആധാരഭൂതനായ ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞ് അവന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ അനുകൂലമായി അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഈശ്വരാരാധന, യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, നമ്മുടെ ദക്ഷയാഗം എന്നുള്ളതൊരു യജ്ഞമാണ്. പക്ഷെ അത് യജ്ഞമാണോ? ദക്ഷൻ ചെയ്തത് യജ്ഞമാണോ? ആദ്യത്തെ ഭാഗം അത് യജ്ഞമല്ല. കാരണം അവിടെ എന്തില്ല? അത് ഈശ്വരാർപ്പണമില്ല. ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ല, ഈശ്വരനോട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദക്ഷയാഗവും ഒരു യാഗമല്ല, ഒരു യജ്ഞമല്ല, ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ, ഒരു മത്സരത്തിന്റെ കഥയാണത്. അത് യജ്ഞമേ അല്ല. ദക്ഷയാഗമെന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ. അത് ദക്ഷയാഗമല്ല, അത് ദക്ഷന്റെ യുദ്ധം, ദക്ഷന്റെ മത്സരം, മഹാദേവനോടുള്ളതായിട്ടുള്ള മത്സരം. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദക്ഷയാഗം. പിന്നീടത് ഭഗവാന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അത് യാഗമായി തീരുന്നു. ദക്ഷന് വിവരം വെച്ച്, ആട്ടിന്റെ തല വെച്ച് വിവരം വെച്ചപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല യാഗമായി തീരുന്നു. ദക്ഷന്റെ തല പോകുന്നത് വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും യാഗമേ അല്ല. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അഗ്നിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഹോമിക്കലല്ല യജ്ഞം. എന്തെങ്കിലും കുറെ വാരിക്കോരി അഗ്നിയിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഹോമമാവില്ല. അവിടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പ്രധാനം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഈശ്വര പ്രീതികരമാവണം, ജഗദീശ്വരൻ പ്രസാദിക്കണം. അതിന് ഞാൻ ജഗദീശ്വരന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യാവൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയെ അറിഞ്ഞു വേണം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ. അദ്ദേഹം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞു വേണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കാൻ? എന്നെ ഒരാൾ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അയാള് എനിക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ അയാൾക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രസാദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ന്യായമാണോ? ശരിയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയണം നിങ്ങൾ പ്രസാദിക്കണം എന്ന്. സമ്മതിക്കുമോ? നിങ്ങൾ പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പ്രസാദിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രസാദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിലും വലിയ അഹങ്കാരമാണ്.
ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പ്രസാദിക്കണം. നല്ല ന്യായം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ തോന്നിയത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രസാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും? എനിക്ക് പ്രസാദിക്കാൻ ഞാൻ ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കും. അതുപോലെ ഈശ്വരന്റെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, നിബന്ധനകളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയുണ്ട്. അതറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശ്വരൻ പ്രസാദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയ വാസം കാണിച്ചിട്ട് ഈശ്വരൻ പ്രസാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടപ്പില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര ആരാധനയിലും നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ്. ആ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശീലിക്കണം. ഈ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ശീലിക്കണം. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യജ്ഞത്തിന്റെ എന്താ പറയുക, പ്രതീകമാണ് യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയായ ഭഗവാന്റെ അവതാരം. ലോക ഉദ്ധാരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഏത് രൂപവും എടുക്കാം. വരാഹമാണെങ്കിലും ആ വരാഹത്തിനും വരാഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റോൾ നിർവഹിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മവും ഈശ്വര പ്രീതിക്ക് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ബന്ധന കാരണമായിത്തീരുന്നു. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. തദർത്ഥം മീൻസ് യജ്ഞാർത്ഥം. ആ യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് യജ്ഞഭാവനയോടുകൂടി കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ കർമ്മ സമാചര. സംഘമില്ലാതെ, അജണ്ടകളില്ലാതെ, മമതയില്ലാതെ, സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ ഈശ്വരൻ പ്രസാദിക്കട്ടെ എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടെ ആ കർമ്മങ്ങളെ നീ ചെയ്യൂ. ആ ഒരു തൃതീയ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ ആശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുഴുവനുള്ളത്. ആ ആശയം അത് അവിടെ എന്തു പറഞ്ഞു? സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വം ഏഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമദുക്ക്. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതി പുരാ പ്രജാഃ സഹയജ്ഞാഃ സൃഷ്ട്വാ ഉവാച അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വം ഏഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമദുക്ക്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആര്? പ്രജാപതി. എപ്പോൾ? പുരാ. എപ്പോൾ? സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയിൽ. സൃഷ്ടിയോടൊപ്പം പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഒപ്പം തന്നെ യജ്ഞങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. യജ്ഞസഹിതന്മാരായ പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ച് സഹയജ്ഞ പ്രജാഃ സൃഷ്ട്വാ, യജ്ഞഭാവനയോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ച്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ യജ്ഞ സംസ്കാരമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും പങ്കുവെക്കാനും ഉള്ളതായിട്ടൊരു നല്ല മനസ്സ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മള് ശീലങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയണു. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ആ പങ്കുവെക്കുന്ന ശീലത്തെ നമ്മൾ വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര് നമ്മളെ പങ്കുവെക്കുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ തിരിച്ചായിരിക്കും. ആർക്കും കൊടുക്കണ്ടാട്ടോ, ആരെയും കാണിക്കണ്ടാട്ടോ, ഇത് നിനക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിലക്കി. ഇത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് നിനക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കാനാണെന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. നീ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത്, നീ ഒളിച്ചു വെക്കണം. സ്വന്തം സഹോദര പുത്രന്മാർക്കോ സഹോദരീ പുത്രന്മാർക്കോ പോലും കൊടുക്കാതെ, പങ്കുവെക്കാതെ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു. ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കാണിപ്പിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ സങ്കുചിതരാക്കി തീർത്തു. നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇല്ലാതെയാക്കി. ആ ശീലങ്ങളെയൊക്കെ മുരടിപ്പിച്ചു.
നേരത്തെ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ. എന്ത് കിട്ടിയാലും എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പറഞ്ഞ് 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 നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട, ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട, ഒളിച്ചു വെക്കൂ, ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ വിവരക്കേട് പലപ്പോഴും, അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ, അവർ ഈ ലോകത്തിന്റെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു. നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടുന്ന കൂട്ടരായി അവര്. നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടുന്ന ആളുകളായി മാറി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുമ്പോ നമ്മളും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ യജ്ഞസംസ്കാരമൊന്നും അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായില്ല. അതിന് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നില്ല ചുറ്റുപാടും. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അവനവന്റെ കാര്യം അവനവൻ നോക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നു. അങ്ങനെ ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള വൈദിക സംസ്കാരമായിരുന്നു എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, ആരും ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാതെ, കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പുമില്ലാതെ, സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അനുഭവിച്ച് സുഖമായി കഴിയാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, there is enough for our need, not for our greed. There is enough for our need, not for our greed. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പ്രകൃതി മാതാവ് വാരിക്കോരി തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാവരിലും എത്തുന്നില്ല. ഏതാനും ചിലർ സാമർത്ഥ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വന്തം കീശയിലാക്കുന്നു, സ്വന്തം സ്വാധീനത്തിലാക്കി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൂടിവെക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ. ഇത് നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരമല്ല, സനാതനധർമ്മമല്ല. സനാതനധർമ്മം സഹയജ്ഞാ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വം യേശവോസ്തിഷ്ഠ കാമതുക്ക്. ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പോഷിപ്പിക്കുവിൻ. അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വം, ഇതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുവിൻ. യേശഃ വോ അസ്തു ഇഷ്ട കാമതുക്ക്. ഈ യജ്ഞം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടകാമധേനുവായി ഭവിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടകാമങ്ങളെ ചുരന്നു തരുന്ന കാമധേനുവായി ഭവിക്കട്ടെ ഈ യജ്ഞ സംസ്കാരം. എല്ലാവരെയും ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയിലേക്ക്, എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക്, എല്ലാവരെയും സമാധാനത്തിലേക്ക്, എല്ലാവരെയും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് യജ്ഞസംസ്കാരം. എല്ലാവരുമായി പങ്കിട്ട് കഴിയുക, എല്ലാവരെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, സഹകരിക്കുക, പരസ്പരം ആശ്വാസമരുളുക, ഒരാൾ വീഴുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കൈത്താങ്ങാവുക. ഇങ്ങനെ അതാണ് യജ്ഞസംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വം, ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുവിൻ എന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രജാപതി പ്രജകളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ. എന്നാൽ എന്തു സംഭവിച്ചു? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള്, ഈ വേദങ്ങള്, ഈ യജ്ഞസംസ്കാരം, ഇതൊക്കെ പൂർവീകരായിട്ടുള്ള രാജർഷി തുല്യന്മാർക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. അവരെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു. പക്ഷേ സകാലേനേഹ മഹദാ, സഹ മഹദാ കാലേന, കാലം കൊണ്ട്, ദീർഘകാലം കൊണ്ട്, പതുക്കെ പതുക്കെ അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥത അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കാലം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം ഇപ്പൊ വെള്ളം മാത്രമായി മാറി. സകാലേനേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ.
മഹതാകാലേന സഹ യോഗ നഷ്ട. ആ യോഗം, ആ സംസ്കാരം നശിച്ചുപോയി പരന്തപ. ഇപ്പതാ ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നീയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പണ്ടുപദേശിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സംസ്കാരമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണ്. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാൻ അഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഞാൻ പണ്ട് സൂര്യദേവൻ ഉപദേശിച്ചു, സൂര്യൻ തന്റെ പുത്രനായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ പരമ്പരയാ ഈ സംസ്കാരം പടർന്നു വന്നതാണ്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അത് മഹത്തായ കാലപ്രവാഹത്തിൽ ആ സംസ്കാരം നശിച്ചുപോയി. എല്ലാരും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് വെറും വെള്ളം മാത്രമായി മാറി. അല്ലേ, പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് ഒരു ക്ഷേത്രം പുനർനവീകരണം നടത്തി. ഗംഭീരമായിട്ടൊരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ അവര് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്നു. ആ ശിവക്ഷേത്രം നന്നായിട്ട് പണി കഴിച്ച് കലശമൊക്കെ നടത്തി അതിന്റെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള പൂജ, എന്താ പറയാ, കുംഭാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അപ്പോ ആ പൂജാരി തന്ത്രി എല്ലാരോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നാട്ടുകാരോടൊക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള ആ പശുവിന്റെ പാല്, അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കറന്നതായിട്ടുള്ള പാല് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ഇന്ന പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ കലം, അതിൽ വന്ന് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാരും. ആ പാല് കൊണ്ട് വേണം നാളത്തെ ഭഗവാനുള്ളതായിട്ടുള്ള അഭിഷേകം എന്ന് തലേ ദിവസം തന്ത്രി നാട്ടുകാർക്ക്, ദേശക്കാർക്കൊക്കെ കൂടി ഓർഡർ കൊടുത്തു. ദേശക്കാരൊക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച് പോയി. ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ ചെന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പാലുമായിട്ട് വന്നു. ആ പാത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും പാലൊഴിച്ചു. എല്ലാവരും പാലൊഴിച്ച് അഭിഷേക സമയമായി. ആ തന്ത്രി അഭിഷേകത്തിന് കുടങ്ങളില് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ പാലെടുത്ത് ഭഗവാൻ ഒഴിക്കുമ്പോണ്ട് മുഴുവൻ വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓരോ വീട്ടുകാരും വിചാരിച്ചു, എല്ലാരും പാല് കൊണ്ടുവരും, ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്താൽ ആരും അറിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാലെന്ന വ്യാജേന അയാള് പാത്രത്തില് മൂടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കലത്തിൽ ആരും കാണാതെ ഒഴിച്ചു. അയാള് കലത്തിലേക്ക് നോക്കിയില്ല, ആരെങ്കിലും നോക്കണ്ടോന്ന് മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ. ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അയാള് പോയി. അതുപോലെ ആ ദേശത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും തന്നാലാവുന്ന സംഭാവന ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നത്, എല്ലാവരും പാല് കൊണ്ടുവരും, ഞാൻ മാത്രം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയാലും ആരും അറിയില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കലം എല്ലാവരും കൂടി നിറച്ചു. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായിരുന്നു? എല്ലാരും കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചത് വെള്ളമായിരുന്നു. അവസാനം ശിവന് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിന് പകരം വെറും ജലധാരയായി മാറി. അപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാണ് ഇന്നുണ്ടായ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത്രയും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ധർമ്മത്തില്. നമ്മളിപ്പോ ആചരിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധ വെള്ളമാണ്. അതിലൊരു തുള്ളി പാലില്ല എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ ആയി, അതുപോലെ നശിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാനും ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ സകാലേനേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. മഹദാ കാലേന ആ യോഗം നശിച്ചു എന്ന്. അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ മറ്റേ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം കൊണ്ട് 6 മന്വന്തരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യരൊക്കെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുക്കളുമായി മാറി ഭൂമി നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലാതെ ഈ കഥയെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കരുതരുത്. ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചപ്പോഴേ ഭൂമി വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായി ഭഗവാൻ വരാഹമായി അവതരിച്ചു എന്നെടുത്താൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഈ ശ്ലോകം വെറുതെ ആയിപ്പോവും.
അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ഒപ്പം അല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഈ പ്രജാപതി സൃഷ്ടിക്കൊപ്പം എല്ലാവരെയും നന്മകളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കാലം കൊണ്ട് നന്മകൾ നശിച്ച് അധർമ്മം വളർന്ന് എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥരായി ഹിരണ്യകശിപുക്കളായപ്പോൾ ഭൂമി അധപ്പതിച്ചു. ആ അധപ്പതിച്ച ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വീണ്ടും യജ്ഞമൂർത്തിയായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യജ്ഞ സംസ്കാരത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കഥയെ ഇവിടെ പറയുന്നതിലൂടെ, ഈ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നതിലൂടെ ഈ യജ്ഞഭാവനയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള സന്ദേശം അവിടെ പറയണം. ഇതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള സന്ദേശം എന്ന് ഭാഗവത ആചാര്യന്മാർ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശമാണ്. വ്യാസനാവട്ടെ, ശുഗനാവട്ടെ, സൂതനാവട്ടെ, ബാക്കി പറയുന്ന ആളുകളാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം നമ്മളെല്ലാവരും ആ യജ്ഞഭാവനയോടുകൂടി ഈശ്വരാരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശ്വരന് പ്രീതികരമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ളതെല്ലാം ഈശ്വരന്റേതാണെന്നുള്ള ഭാവനയോടെ എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, അർഹതയുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ ഒരാൾ സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ച് എന്റെ കേശയിലാക്കാനുള്ളതല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും, ആ ഭൂമി അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കും. അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വം യജ്ഞേന പ്രസവിഷ്യദ്വം, വരാഹേന ഭൂമി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു, ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം. അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വം ഏഷവോസ്തിഷ്ടകാമതുക്ക്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടകാമങ്ങളെ എന്താ പറയാ ചുരന്നു തരുന്ന കാമധേനുവായി ഭവിക്കും. ഇപ്പൊ ഭൂമി ഒരു കാമധേനുവാണ്, ഈ ലോകം ഒരു കാമധേനുവാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഈശ്വര ആരാധനയാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് നൽകും, പ്രകൃതി നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകും. സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, എടുക്കുന്നതിലധികം കൊടുത്തും അനുഭവിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചും ത്യാഗവും സേവനവും കൊണ്ട് സമുജ്വലമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മ സന്ദേശം. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആവാതെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓരോരുത്തരും അവരവരാൽ ആവുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ചെയ്യുക. കൺസ്യൂമറിസം കുറയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ഉപഭോഗ ആവശ്യങ്ങൾ ചുരുക്കുക. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. നമ്മളാൽ ആവുന്ന സംഭാവനകൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. ആരെ കാണുമ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ടല്ല വിചാരം ചെയ്യേണ്ടത്. അയാളെ എങ്ങനെ മുതലെടുക്കാം എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. തിരിച്ചായിരിക്കണം, എനിക്ക് അയാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എനിക്ക് അയാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആരെ കാണുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഗീവ് ഫോർ യു. അങ്ങേക്ക് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയും, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആരെ കാണുമ്പോഴും അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിച്ചക്കാരാണ്. ആരുടെയും നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ പിച്ചക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ദരിദ്രവാസികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിറവിന്റെ നിറകുടങ്ങളായി മാറാം. നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉദാരത, ആ ഒരു വിശാലത, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, അത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക. ആരെ കാണുമ്പോഴും അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, പിച്ചക്കാരെ പോലെ ദരിദ്രവാസികളെ പോലെ അങ്ങനെ കരുതാതെ, എനിക്ക് എന്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ധനികന്മാരാവുക, സ്വയം സമ്പന്നന്മാരാവുക. ഒരു ആവലാതിയും പറയാതിരിക്കുക, ഒരു ദാരിദ്ര്യവും പറയാതിരിക്കുക. ഇല്ല എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ല, എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം. ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ
അവർ ചോദിച്ചത്രയും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നതെങ്കിലും കൊടുക്കാം. 10 ചോദിച്ചാൽ 5 കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അവർ 5 ചോദിക്കുമ്പോൾ 10 കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അവർ 5 ചോദിക്കുമ്പോൾ 10 കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അത് വളർത്താം. അതാണ് വളർത്തേണ്ടത്. അത് വളർത്തിയാൽ ഈ ലോകം സുഭിക്ഷമായി. ആ ഒരു മനസ്സ് അത് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ജന്മനാ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. എല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചു വരുന്നത്. പക്ഷെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാം. നമുക്ക് വികസിക്കാം, നമുക്ക് വലുതാവാം, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാം. കൊടുത്തത് കിട്ടും, ഉറപ്പന്നെയാണ്. പ്രതീക്ഷ വേണ്ട, പക്ഷേ കൊടുത്താൽ കിട്ടും, ഉറപ്പന്നെയാണ്. കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് ചൊല്ലുണ്ട്. എന്താ അറിയില്ല, കൊല്ലത്തുകാര് പിശുക്കന്മാരാണ് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു. കൊല്ലത്താണെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കൊല്ലത്തുള്ളവര് കൊടുക്കാൻ സാധാരണ മടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്ത് പോയാലും കിട്ടും എന്നർത്ഥമായിരിക്കും. എന്താ അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കൊല്ലത്തുകാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം നമ്മുടെ തലയെ രക്ഷിക്കും. ധർമ്മം തലയിക്കാക്കും തമിഴിൽ പറയും. കൊടുത്തു വെച്ചവങ്ക് എന്ന് തമിഴന്മാര് പറയും. ഭാഗ്യവാന്മാര് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചാ പറയണ കൊടുത്തു വെച്ചവങ്ക് എന്ന്. അവങ്ക കൊടുത്തു വെച്ചവങ്ങളാക്കും. അതാണ് കൊടുത്തു വെക്കണം എന്ന് പറയാം. നല്ലോണം കൊടുത്തു വെക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ദാനത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങള്. ശ്രദ്ധയാദേയം അശ്രദ്ധയാദേയം ശ്രിയാദേയം ഹ്രിയാദേയം ഭിയാദേയം സംവിധാദേയം എന്ന് വേദം ആവർത്തിച്ച് ദേയം 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 എന്ന് പറയുന്നു. ദേയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മസ്റ്റ് ഗീവ് എന്നർത്ഥം. ദേയം കർത്തവ്യതയാ ദാനം കുരു. ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗീവ്. അതാണ് ദേയം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. യു മസ്റ്റ് ഗീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗീവ്. നിങ്ങളാൽ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൊടുക്കണം, ഭക്തിയോടുകൂടി കൊടുക്കണം. കൊടുക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി. അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ആരാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കൊടുക്കണം. ശ്രദ്ധയാദേയം അശ്രദ്ധയാ അദേയം. കരുതലില്ലാതെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അവഗണനയോടുകൂടി കൊടുക്കരുത്. കരുതലോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കണം. അശ്രദ്ധയാ അദേയം ശ്രീയാദേയം. ശ്രീയോടുകൂടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിറയെ കൊടുക്കണം. കിട്ടുന്നവർക്ക് തൃപ്തിയാവോളം കൊടുക്കണം. ശ്രീയാദേയം ഹ്രിയാദേയം. കൊടുക്കുന്നവനാണ് ലജ്ജ വേണ്ടത്, വാങ്ങുന്നവനല്ല ലജ്ജ വേണ്ടത്. കൊടുക്കുന്നവൻ എനിക്ക് ഇത്രയേ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലജ്ജയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഈ കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് ഇത്രയേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരമാണ് ലജ്ജ. എനിക്ക് ഇനിയും കൊടുക്കാൻ കഴിയണം, ഇപ്പോഴത്തേ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന ലജ്ജ കൊടുക്കുന്നവന് വേണം. അല്ലാതെ വാങ്ങിക്കുന്നവനെ ലജ്ജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹ്രിയാദേ, ഹ്രീ എന്നാൽ ലജ്ജ. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ലജ്ജ. ഹ്രിയാദേയം ശ്രീയാദേയം ഹ്രിയാദേയം ഭിയാദേയം. ഭീ എന്നാൽ ഭയം. ഭയത്തോടുകൂടി കൊടുക്കണം. എന്താ ഭയം? ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ സ്വീകരിക്കുവാവോ എന്നുള്ള പേടി വേണം. അയാൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അയാള് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രയത്നത്തെ സഫലമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ ഈശ്വരൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിക്കരെ വെച്ച് നോക്കാറില്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്ത പൂജ കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടുവോ നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കില്ലേ? അതുപോലൊരു പൂജയാണ് ഇവിടെ ദാനവും. അത് ഈശ്വരൻ സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് നോക്കണം. ഏത് ഈശ്വരൻ? നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങാൻ വന്ന ആള് അത് നിഷേധിച്ചാൽ, എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഈ ചവറൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടു നമ്മള്.
ആ ഭയം ഉണ്ടാവണം. കൊടുക്കുന്നവന് ഭയം ഉണ്ടാവണം, വാങ്ങിക്കുന്നവനല്ല ഭയം വേണ്ടത്. കൊടുക്കുന്നവന് ഭയം ഉണ്ടാവണം. എനിക്ക് ഇത്രേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണം, അയാൾ എന്നിൽ പ്രീതിപ്പെടണം, എന്നെ നേരെ പ്രസാദിക്കണം എന്നുള്ള ഭയത്തോടുകൂടി കൊടുക്കണം. ഭിയാദേയം, സംവിധാദേയം. സംവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്, ബോധം. കാലദേശ പാത്ര വസ്തു ബോധത്തോടുകൂടി വേണം കൊടുക്കാൻ. ഏത് കാലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അറിവ് വേണം. നല്ല ഉഷ്ണകാലത്ത് കമ്പിളി കൊടുത്തിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഏത് ദേശത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഏത് ദേശത്ത് എന്ത് കിട്ടിയാൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കാലം, ദേശം, ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കണം. അധികാരിയെ നോക്കണം, പാത്രത്തെ നോക്കണം. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ദാനമൊന്നുമല്ല, അത് അവരെ നശിപ്പിക്കലാണ്. മൊബൈലും ടാബും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അതൊരു ദാനമല്ല, അതൊരു സമ്മാനവുമല്ല, അതൊരു ഉപദ്രവമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവരെ സുഖലോലുപന്മാരാക്കുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നതുപോലെ ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പാത്രമറിഞ്ഞു വേണം ദാനം. ഇപ്പൊ കാലം, ദേശം, പാത്രം, കൊടുക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണം, അളവ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ. ആളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം. നമ്മൾ ദിവസവും 2 ഇഡ്ഡലിയെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥിക്കും 2 ഇഡ്ഡലി കൊടുത്താൽ മതിയാവോ എന്ന് വിചാരിക്കണം നമ്മള്. അല്ലെ, ആകെ കൂടി 4 ഇഡ്ഡലിയെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, 2 എനിക്കും 2 നിനക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. വന്നിരിക്കുന്ന ആള് ചിലപ്പോ ഭീമസേനനായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭീമസേനന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല അയാള് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് സംവിധാദേയം. അറിവോടുകൂടെ വേണം ദാനം ചെയ്യാൻ. വൃത്തിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം. ഇങ്ങനെ ദാനത്തിന് പല നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദം ആവർത്തിച്ച് പറയണു. ശ്രദ്ധയാദേയം, അശ്രദ്ധയാ അദേയം, ശ്രിയാദേയം, ഭിയാദേയം, സംവിധാദേയം. ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ദാനം കർത്തവ്യം. അത് അത് മാറുന്നേയില്ല. എല്ലായിടത്തും ദേയം 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 തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഇന്ന ശതമാനങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിതൃകർമ്മങ്ങൾക്ക്, ദേവകർമ്മങ്ങൾക്ക്, ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷികൾക്കായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടപ്പാട്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം. പിതൃക്കൾക്കുള്ള കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാനുണ്ട്, ദേവന്മാരോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷ്യരോടും സമൂഹത്തോടുള്ള കടമുണ്ട്, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള കടമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 5 കടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഈ 5 കടങ്ങളും നിത്യവും വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനെയാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, നൃയജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ അതിഥിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 യജ്ഞങ്ങളാണ്. ഈ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം മനുഷ്യ ജീവിതം, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ജീവിതം. നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാവട്ടെ, നമുക്ക് മാത്രം സ്വാർത്ഥരായി അനുഭവിക്കാനല്ല. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക. നമ്മുടെ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം. നമുക്ക് കടമുണ്ട്. 5 ഭാഗത്ത് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിത്യവും കടം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കടം വീട്ടാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ദേവന്മാരോടും ഋഷിമാരോടും പിതൃക്കളോടും അതുപോലെ ചുറ്റുപാടുള്ള സമൂഹത്തോടും അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളോടും സസ്യജാലങ്ങളോടും ഒക്കെ നമുക്ക് കടമുണ്ട്. അപ്പോ 10 മരം നമ്മൾ വെട്ടുമ്പോ 100 മരം നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. കാരണം എന്നാലേ 100ൽ 10 പിടിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ജന്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ പോഷണം ചെയ്യണം, വളർത്തണം, അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കണം. ഗുരുവിനോടുള്ളത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷിയജ്ഞം അഥവാ ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരോടുള്ള കടപ്പാടാണ്. ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച യജ്ഞം,
ഋഷിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷികളോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. ഗുരുകുലങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുക, അവനവൻ സ്വയം പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, ഈ ധർമ്മത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മയജ്ഞമാണ്. സ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യാം ന പ്രമദിതവ്യം എന്ന് വേദം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഈ കാര്യമാണ്. അവനവന് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക, ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ധർമ്മം സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്താൻ നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രവചനം നടത്താൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം നടത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന യജ്ഞത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ പിതൃക്കളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യുക. തർപ്പണാദികൾ, ബലികൾ, ശ്രാദ്ധങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യുക. ഇത് തന്നെയാണ് 1/5 1/6 എന്ന് പറയാം. എന്താ വെച്ചാൽ 5 കാര്യങ്ങൾക്ക് 1/6 മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുക. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ 1/6 ദേവയജ്ഞങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട്, 1/6 പിതൃക്കൾക്കായിക്കൊണ്ട്, 1/6 ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട്, 1/6 ചുറ്റുപാടുള്ള സമൂഹത്തിന് സേവ ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട്, 1/6 മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ, സസ്യജാലങ്ങളെ, ജന്തുജാലങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിക്കൊണ്ട് ബാക്കി 1/6 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 1/6 അവനവനും കുടുംബത്തിനും. 1/6 നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ 100 റുപ്യ ഉണ്ടാക്കിയാൽ 50 റുപ്യ കടവും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. 100+ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ 50 കൂടി എടുത്തിട്ട് 150 കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിയണത്. നമുക്ക് മതിയാവണില്ല. 100 16 നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ, അല്ലേ? 16.25 വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 16.5 എന്ന് പറയാം. അത്രേ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ 100ന് 150 കടം മേടിച്ചിട്ടാ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിയുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതികള്. അപ്പോ വളരെയധികം മാറി. നമ്മളൊക്കെ ഹിരണ്യാക്ഷന്മാരായി മാറി. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്താനുള്ള കഥകളാണിതൊക്കെ. സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച്യ, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഈശ്വരാരാധനയായി യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇത് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വേണം. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഈ കഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. 11-ാം ദശകത്തില് ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിനി കഥ കാണാം. ഇത് കഥയാണ്. ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കദാപി ദിവ്യാഃ സനകാദയസ്തേ ഭവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേദിരേ മാരുതമന്ദിരേശ. ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കദാപി ദിവ്യാഃ സനകാദയസ്തേ ഭവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേദിരേ മാരുതമന്ദിരേശ. ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ സതി, ക്രമത്തിൽ, കാലക്രമത്തിൽ സർഗം വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോൾ, അങ്ങനെ പ്രജാസൃഷ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകമെല്ലാം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കദാപി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ, അപ്പൊ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ്. കദാപി ദിവ്യാഹ സനകാദയ തേ ദിവ്യാഹ സനകാദയ, ആ ദിവ്യന്മാരായ സനകാദികൾ. ദിവ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൗകികന്മാരെന്നർത്ഥം. സാധാരണക്കാരല്ല, സാധാരണ മൂഢമനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല. നിത്യ ബ്രഹ്മചാരികളായി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്മാരായിരിക്കുന്ന ആ മഹാത്മാക്കൾ സനകാദികൾ. ജ്ഞാനമൂർത്തികളായ 4 പേർ, സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മകുമാരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കുമാരന്മാർ.
കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മാരനെ കുൽസിതനാക്കുന്നവർ, മാരനെ നിന്ദിക്കുന്നവർ. കാമദേവൻ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാമപീഡയാൽ അവരൊരിക്കലും പീഡിതരല്ല. കാമന് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ്, അത്യന്ത വിരക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പൊ ആ സനകാദികൾ, ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആ സനകാദികൾ കഥാപി ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ഭവത് വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേദിരേ, ഭവത് വിലോകായ അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനായിക്കൊണ്ട് വികുണ്ഠലോകം, വികുണ്ഠലോകം കുണ്ഠതകളില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ലോകം വൈകുണ്ഠലോകം, ആ വൈകുണ്ഠലോകത്തെ പ്രപേദിരേ, പ്രകർഷേണ പേദിരേ, പതിച്ചു. പതിക്കുക എന്നാണ് പദ്യതേ, പാദം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രാപിച്ചു എന്നർത്ഥം. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രപേദിരെ മാരുത മന്ദിരേശ, ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ തന്നെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിലേക്ക് അവര് വന്നൂലോ. അപ്പോ അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് സനകാദികൾ അങ്ങയുടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇത് ആമുഖമായി പറഞ്ഞ് കഥ തുടരുന്നു. മനോജ്ഞ നൈശ്രേയസ കാനനാദ്യൈഃ അനേകവാപി മണിമന്ദിരൈശ്ച അനോപമം തം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാഃ പ്രാപുരതീത കക്ഷ്യാഃ. ഉപജാതി എന്ന വൃത്തമാണിത്. ഉപജാതി എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തത്തിലാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനോജ്ഞ നൈശ്രേയസ കാനനാദ്യൈഃ അനേകവാപി മണിമന്ദിരൈശ്ച അനോപമം തം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാഃ പ്രാപുരതീത കക്ഷ്യാഃ. ഭഗവാന്റെ നികേതം, ഭവതോ നികേതം, അങ്ങയുടെ നികേതനേ, അങ്ങയുടെ വൈകുണ്ഠം, അത് അനോപമം. അനോപമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുപമം തന്നെയാണ്, നിരൂപമം തന്നെയാണ്, അൺകമ്പയറബിൾ. അതിന് കമ്പാരിസൺസ് ഇല്ല, താരതമ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ലോകവും ഇല്ല വൈകുണ്ഠ ലോകം പോലെ. അതാണ് അനോപമം ഭവതോ നികേതം. അപ്പൊ എങ്ങനെ, എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് അനോപമം? ആ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ വർണ്ണിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ 2 വരി. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അനോപമം. മനോജ്ഞ നൈശ്രേയസ കാനനാദ്യൈഃ അനേകവാപി മണിമന്ദിരൈശ്ച അനോപമം. അപ്പൊ മനോജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കുന്നത്, കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒട്ടിപ്പോകും നമ്മുടെ മനസ്സ്, അതിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സ് പിന്തിരിയില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആർക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ മനോജ്ഞം. നൈശ്രേയസ കാനനാദ്യൈഃ, നൈശ്രേയസ കാനനം, അത് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഒരു ഉദ്യാനത്തിന്റെ പേരാണ് നൈശ്രേയസം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യാനം. ആ ഉദ്യാനാദികളെ കൊണ്ടും അനേക വാപി, അനേക ജലാശയങ്ങളുണ്ട്. വാപികൾ എന്നാൽ ജലാശയങ്ങൾ, സരസ്സുകളൊക്കെ, കുളങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങളൊക്കെ വാപികളാണ്. അപ്പൊ ധാരാളം താമര പൊയ്കകളുണ്ട്. അവിടുന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സുഗന്ധങ്ങൾ, താമരയുടേതായിട്ടുള്ള ഗന്ധം, താമരകൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശോഭ, അങ്ങനെ അനേക വാപി മണിമന്ദിരൈശ്ച, രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മന്ദിരങ്ങളെ കൊണ്ടും 7 നില മാളികകൾ, വിമാനങ്ങളെ കൊണ്ടും, അങ്ങനെ എല്ലാതര സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കൊണ്ടും എന്നർത്ഥം, അല്ലേ? ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും അവിടേക്കൊന്ന് ചെല്ലാൻ. എല്ലാവരാലും കാമിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് പറയാം. ഒന്ന് സ്വാമി ഇവിടുത്തെ ആശ്രമത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ലൈവായിട്ട് ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. പുഴയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചപ്പോ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആശ്രമം കൂടി എല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. അപ്പോഴേക്കും അതിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഭ്രമിച്ചു പോയി. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരണം എന്നായി, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വൈകുണ്ഠത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതിന്റെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഇരട്ടിയിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളുള്ള സ്ഥാനമാണ് വൈകുണ്ഠം. നമ്മുടെ ഇതൊന്നുമല്ല, വളരെ നിസ്സാരം. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈറസ് ആവണമെങ്കിൽ, കൊതിയാവണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള കൊതി ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ.
വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടത്. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. പോകുന്ന പോക്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളൂ. മനോജ്ഞ നൈശ്രേയസ കാനനാദ്യൈഹി അനേകവാപീ മണിമന്ദിരൈശ്ച. അപ്പോൾ നൈശ്രേയസം എന്ന ഉപവനവും അല്ലെങ്കിൽ കാനനത്തോടു കൂടിയതും അനേക ജലാശയങ്ങളോട് കൂടിയതും മണിമന്ദിരങ്ങളോട് കൂടിയതുമായി താരതമ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ നികേതം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാഹ പ്രാപുഹു. ആ 4 പേരും മുനീശ്വരന്മാർ, 4 പേരും, മുനീശ്വരൻ എന്നാൽ മനനശീലന്മാർ, ആ അന്തർമുഖന്മാരായിരിക്കുന്ന, ധ്യാനനിരതരായിരിക്കുന്ന, സമാധിനിഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്മാരായിരിക്കുന്ന ആ 4 പേരും പ്രാപുഹു, അവര് 4 പേരും പ്രാപിച്ചു. എങ്ങനെ പ്രാപിച്ചു? അതീതകക്ഷ്യാഹ പ്രാപുഹു. അതീതകക്ഷ്യാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്ഷ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻസ് എന്നർത്ഥമാണ്. ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് കക്ഷ്യകൾ എന്ന് പറയും. റൂമുകളെ വേണമെങ്കിൽ കക്ഷ്യ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വിഭാഗങ്ങൾ, സെക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അതീത കക്ഷ്യാഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 6 മതിലുകൾ, 6 പ്രാകാരങ്ങൾ കടന്ന് 7ാമത്തെ പ്രാകാരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്നർത്ഥമാണ് ഇവിടെ. വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് 7 വലിയ 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 വൻമതിലുകളോടുകൂടിയ പ്രാകാരങ്ങളുണ്ട്. വൻമതിൽ പ്രാകാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻസ്, ഓരോ വരാന്തകളും കടന്ന്, ഓരോ മതിലുകളും ഗോപുരദ്വാരങ്ങളും കടന്ന് 6 ദ്വാരങ്ങൾ കടന്ന് 7ാമത്തെ ദ്വാരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അല്ലെ, പടിയാറും കടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാകും ശിവശംഭോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു 6 പടികൾ ഇവിടെയും കടന്നു, 6 ദ്വാരങ്ങൾ ഇവിടെയും കടന്നു, 6 കവാടങ്ങൾ കടന്ന് അവിടെയൊന്നും ഇവർക്ക് തടസ്സമുണ്ടായില്ല. 7ാമത്തെ ദ്വാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായി കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ആര്? ജയവിജയന്മാര്. അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻ ഭവനം വിവിക്ഷൂൻ ദ്വാസ്തൗ ജയസ്താൻ വിജയോപ്യരുന്ധാം തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപകോപഃ സർവം ഭവത്പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ. ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻ ഭവനം വിവിക്ഷൂൻ ദ്വാസ്തൗ ജയസ്ഥാൻ വിജയോപ്യരുന്ധാം തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപകോപഃ സർവം ഭവത്പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ. ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻ, സനകാദികളെ പറയണം. ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻ, ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻ ഭവന്തം ദിദൃക്ഷൂൻ, അങ്ങയെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട്. ദിദൃക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രഷ്ടും ഇച്ഛ ദിദൃക്ഷ, അതുള്ളവൻ ദിദൃക്ഷു. വൺ ഹൂ ഈസ് ഡിസൈറസ് ഓഫ് സീയിങ്, ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദിദൃക്ഷു. അതിന്റെ ദ്വിതീയ ബഹുവചനങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ദിദൃക്ഷൂൻ, 4 പേരുണ്ട്. ദിദൃക്ഷൂൻ. ഭവനം വിവിക്ഷൂൻ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വിവിക്ഷൂൻ. വിവിക്ഷൂൻ വേശിതും ഇച്ഛു, പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിവിക്ഷു. അപ്പോ വിവിക്ഷുക്കളായിട്ട് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട് ഭവനം വിവിക്ഷൂൻ. താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ. ദ്വാസ്തൗ ജയഃ വിജയഃ അപി അരുന്ധാം. ദ്വാസ്തൗ, ദ്വാസ്തൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാരപാലകൗ. 2 പേരുണ്ട് ഇവിടെ. ദ്വാരേ സ്ഥിതന്മാരെയാണ് ദ്വാസ്ഥന്മാരെന്ന് പറയുക. എന്താണ് ദ്വാരേ? ദ്വാരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവാടേ, അറ്റ് ദ ഡോഴ്സ്, എൻട്രൻസ് എന്നർത്ഥം. ദ്വാരേ സ്ഥിതന്മാർ, ദ്വാസ്ഥന്മാർ, കവാടത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നവർ. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ, ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും തൊഴുമ്പോ നമ്മള് അവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാരുണ്ട് 2 വശത്തും. ആ ഡോഴ്സ്, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ തിരുമേനിമാര്, പൂജാരിമാര് ക്ഷേത്രം തുറക്കുമ്പോ, ശ്രീകോവിൽ തുറക്കുമ്പോ
മണിയടിച്ച് ഈ ദ്വാരപാലകന്മാരോടും അനുവാദം ചോദിച്ച് അവരെയും നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ദ്വാസ്തന്മാരുടെ അനുവാദം മേടിക്കണം. രണ്ടുപേര് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാവലുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ജയവിജയന്മാരെ പോലുള്ള ദ്വാസ്തന്മാരുണ്ടാവും. ശിവഭഗവാനാണെങ്കിൽ ശിവഭഗവാന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ട് വീരഭദ്രനെ പോലെയുള്ള ദ്വാസ്തന്മാരുണ്ടാവും. ദേവിയാണെങ്കിൽ ദേവിയുടെ ദ്വാസ്തകളാണ്, രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരിക്കും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാവല് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ദ്വാസ്തന്മാര് പ്രത്യേകം ഉണ്ട്. അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, പ്രത്യേക പേരോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദ്വാസ്തന്മാരാണ് ഇവിടെ ആര്? ജയഹ വിജയഹ. ജയഹ വിജയഹ അപി. ആ രണ്ടുപേരും അരുന്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വിവചനമാണ് ഇവിടെ, അരുന്താം എന്ന്. രോധനം ചെയ്തു എന്ന്, രണ്ടുപേരും കൂടി തടഞ്ഞു, നിരോധിച്ചു. ഇവര് ഈ 4 കുട്ടികളെ പോലെയുള്ളതായിട്ടുള്ള സനകാദികള് ഭഗവാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ തടഞ്ഞു. ദ്വാസ്തൗ ജയസ്താൻ വിജയോപ്യരുന്ധാം. അങ്ങനെ ഇവര് തടഞ്ഞതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മണിയടിക്കുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഈ ദ്വാരപാലകന്മാരെയും ബാക്കി അവിടെയുള്ള ദേവതകളെയും എല്ലാവരെയും ഉണർത്തി ഉള്ളിലുള്ള ശ്രീകോവിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെയും അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനാണ് മണിയടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുന്നില്ലേ? അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. നീ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അത് വേണം. എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് മണിയടിച്ചിട്ട് കയറി വരുന്നതാണ് മര്യാദ. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വിശ്വരൂപത്തിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ദ്വാസ്തൗ ജയസ്താൻ വിജയോപ്യരുന്ധാൻ അരുന്താം തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപകോപഃ. തേഷാം സനകാദീനാം ചിത്തേ കോപം പദം ആപഹ. കോപം സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്നാ പറയണത്. ഇതുവരെ കോപത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ കോപത്തിനൊരു അവസരം കിട്ടി എന്ന്. അപ്പൊ കോപിക്കാനൊരു അവസരം ആർക്ക്? സനകാദികൾക്ക്. സാധാരണ സനകാദികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കോപത്തിനൊരു ഇടം പോലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരെ അവര് കോപത്തിന് അവസരം കൊടുത്തില്ല. കാരണം കോപം എപ്പോഴാ വരിക? കാമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കോപം വരിക. കാമത്തിന്റെ അനുജന്മാരാണ് കോപം. കാമത്തിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനാണ് കോപം. കാമമുണ്ടോ ക്രോധമുണ്ട്, പിന്നാലെ വരും. അപ്പൊ കാമമില്ലാത്ത സനകാദികൾക്ക് എവിടുന്ന് കോപം വരാൻ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നു. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? അത് പറയണു. സർവം ഭവത് പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ. ഗുരുവായൂരപ്പനെ നോക്കി മേൽപ്പത്തൂർ പറഞ്ഞു, സർവം ഭവത് പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ. അല്ലയോ ഭൂമാവായിരിക്കുന്നവനെ, വലിയവനെ, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ, എന്തോ നാടകത്തിന് ഒരുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് കളിച്ച കളിയാണിത് എന്ന്. ഭഗവാന്റെ നാടകത്തിനുള്ള തിരക്കഥ എഴുതുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് സർവം ഭവൽ പ്രേരണയായവ. എല്ലാം അങ്ങയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജയവിജയാദികൾക്ക് തടയാൻ തോന്നിയതും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ. സനകാദികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോ കോപം പദം പ്രാപിച്ചതും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോപമുണ്ടായി. അവർ ഈ ജയവിജയന്മാരെ ശപിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് വരെ കോപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ നോക്കി കോപിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവർക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ അവരായിട്ട് കോപിച്ചതല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. ഹീ ഡിസൈഡഡ് ആര് എവിടെ എപ്പോ എന്ത് നാടകം കളിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ സനകാദികൾക്ക് കോപം വന്നാലും അവർ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടത്. അവർ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തവും അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. കോപം വന്ന കോപത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് കോപം നമ്മളെ എടുത്തോണ്ട് പോവും. നമുക്കതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. നമുക്ക് കാമവും ക്രോധമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മളെ പിടികിട്ടില്ല. നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന്. നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് കോപം വന്നാല്. അതുകൊണ്ട് നീ പോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലരോടും പറയും. അപ്പൊ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല, പക്ഷെ സനകാദികൾക്കാവും. അവരാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോപം.
അവർക്ക് കോപമേ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെയ്ക്ക്. ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും വന്ന കോപമാണത്. അത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കും അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കോപം വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുക. എന്ത് പറയുക? എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ ലീല, എന്നെ കൊണ്ട് അപ്പ അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, സാരമില്ല പോട്ടെ എന്ന് അവനവൻ തന്നെ അവനവനോട് അത് പറഞ്ഞ് അവനവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അതിന്റെ ഹാങ് ഓവറുമായിട്ട് നടക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ കോപിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വലിയ അബദ്ധമായി പോയി എന്നിങ്ങനെ അതിനെ തലയിൽ കൊണ്ടു നടന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒന്നും നേരെയാവില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മറക്കണം. ആ മറക്കാൻ അത് ഈശ്വര ഇച്ഛയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം പുറത്തേക്ക് കടക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യവും കോപിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഈശ്വര ഇച്ഛയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശ്വരന്റെ തലയിൽ വെക്കാനല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പറയുക, ഇനിയും ഞാനായിട്ട് കോപിക്കില്ല, ഈശ്വരൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ കോപിപ്പിച്ചാൽ അത് ഈശ്വരേച്ഛ, ഞാനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ആരോടും കോപിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കോപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കോപിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, കോപം മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, നമ്മൾ കോപിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് തന്നെ ദുരിതമായിട്ട് വരുന്നറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപം നല്ലതല്ല, കോപം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ടും കോപം വരികയാണെങ്കിലോ അത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ്. ഈ ഒരു അറിവോടുകൂടി നമുക്ക് കോപം എന്നതൊരു നാടകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, വേഷം കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ചിലരോടൊക്കെ നമ്മൾ കോപം അഭിനയിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. വേണ്ടടുത്ത് കോപം വേണം താനും. ചില ആളുകളെയൊക്കെ ഇത്തിരി ശാസിക്കേണ്ടടുത്ത് ശാസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കും, അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെയാവും. പിന്നെ അപ്പൊ അവരെ നേരെയാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കോപമൊക്കെ അഭിനയിക്കാം, കണ്ണൊക്കെ ഉരുട്ടാം, പക്ഷെ ഉള്ളിലില്ലാതിരുന്നാ മതി. ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വേഷം കെട്ടാണെന്ന് ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പൊ സനകാദികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപകോപഃ സർവം ഭവൽ പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ. സർവം ഭവൽ പ്രേരണയാ ഏവ ഭൂമൻ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഒക്കെ അങ്ങയുടെ ലീലയല്ലേ ഇതൊക്കെ, അങ്ങയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടല്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് എന്ന് പറയണം. ഉടനെ തന്നെ ആ കോപം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സനകാദികള് ജയവിജയന്മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ശാപം കൊടുക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠലോകാനുചിത പ്രചേഷ്ടൗ കഷ്ടൗ യുവാം ദൈത്യഗതിം ഭജേതം ഇതി പ്രശപ്തൗ ഭവദാശ്രയൗ തൗ ഹരിസ്മൃതിർനോസ്ത്വിതി നേമദുസ്താൻ. വൈകുണ്ഠലോകാനുചിത പ്രചേഷ്ടൗ കഷ്ടൗ യുവാം ദൈത്യഗതിം ഭജേതം ഇതി പ്രശപ്തൗ ഭവദാശ്രയൗ തൗ ഹരിസ്മൃതിർനോസ്ത്വിതി നേമദുസ്താൻ. നാരായണ. വൈകുണ്ഠലോക അനുചിത പ്രചേഷ്ടൗ. ആ സനകാദികള് ഈ ദൈത്യന്മാർ ഈ ജയവിജയന്മാരെ നോക്കി പറയുകയാണ്, ഈ വൈകുണ്ഠലോകത്തിന് അനുചിതമായ പ്രചേഷ്ടയോടുകൂടിയവരാകുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. നിങ്ങള് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോ യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു ബി ഹിയർ, യു ആർ നോട്ട് ഡിസർവിംഗ് ദിസ് പൊസിഷൻ. നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യരാണെന്ന് തോന്നില്ല. അതുപോലെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. എന്താ കാരണം? മഹാത്മാക്കളെ, ഈ സനകാദികളെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റുകളായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത് അവരെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി. വന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്ര വലിയ അപകടകാരികളോ ഉപദ്രവകാരികളോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ, കുന്തവും വാളും ഒക്കെ എടുത്ത് തടയാൻ. ശത്രുക്കളായിട്ട് വന്നവരല്ലല്ലോ. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ല ഇവരുടെ സൗമ്യഭാവം. കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുന്ന 4 പേര് അവരെന്തായാലും ഭഗവാനെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയല്ല, ഭഗവാനെ കൊതിയോടുകൂടി കാണാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്നവരെ സേവിക്കുകയും അതിഥി ദേവോഭവ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി. അവർ റിസപ്ഷനിസ്റ്റുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം.
അതിനു പകരം അവരെന്തായി? അഹങ്കാരികളായി, അഭിമാനികളായി, ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നവരെ തടയുന്നവരായി തീർന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഈ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്നവരെയൊക്കെ തടയുന്നൊരു വാസന അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണു, ഒരു മത്സര ബുദ്ധി കിടക്കണു. അപ്പൊ ആ മത്സര ബുദ്ധിയെ നല്ലോണം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ സനകാദികളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നതും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ലോകം അസുര ലോകമാണ്, അസുര ജന്മമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും മത്സരിച്ച്, ഈശ്വരനോടും മത്സരിച്ച്, ഈശ്വരാഭിമുഖമായിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ച് നിങ്ങളുടെ വാസന തീർത്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയും പോലെ ആ സനകാദികളുടെ വായിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നു. വൈകുണ്ഠലോക അനുചിത പ്രചേഷ്ടവും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചേഷ്ടയല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. പ്രകർഷേണയുള്ള ചേഷ്ട പ്രവൃത്തി, സൽപ്രവൃത്തിയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കഷ്ടൗ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഷ്ടന്മാരാണ്. യുവാം, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദൈത്യഗതിം ഭജേതം, ദൈത്യഗതിയെ ഭജിച്ചാലും ദൈത്യാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചാലും ദൈത്യന്മാരായി തീർന്നാലും ദിതിയുടെ മക്കളായി ഭവിച്ചാലും എന്ന് രണ്ടുപേരായതുകൊണ്ട് ഭജേതം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭജിക്കുവിൻ, പോയിട്ട് ഈ വാസനയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വരൂ എന്ന മട്ടില് അവര് ശപിച്ചു എന്ന് പറയണം. ഇതി പ്രസപ്തൗ ഭവതാശ്രയൗ തൗ. ഇത് ഇപ്രകാരം പ്രസപ്തൗ, പ്രകർഷേണ ശപിക്കപ്പെട്ടു, തൗ ഭവതാശ്രയൗ, ആ അങ്ങയുടെ ആശ്രിതന്മാരായ രണ്ടുപേർ, ജയവിജയന്മാർ. ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി. ആ ജയവിജയന്മാർ തന്നെ ക്ഷമാപണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സനകാദികളുടെ കാലിൽ വീണുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചു. എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഹരിസ്മൃതിർ നോസ്തു നഹ അസ്തു, നഹ അസ്മാകം അസ്തു, ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്തുണ്ടാവട്ടെ? ഹരിസ്മൃതി, ഭഗവത് സ്മരണ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരിസ്മൃതിർനോസ്തു ഇതി നേമതുഹു താൻ. ഇതി ഇപ്രകാരം, നേമതുഹു രണ്ടുപേരായതുകൊണ്ട് നേമതുഹു, ബഹുവചനമായിരുന്നെങ്കിൽ നേമുഹു എന്ന് വരും. ഏകവചനമാണെങ്കിൽ നമിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നനാമ എന്ന് വരും. നനാമ, നമിച്ചു. ഏകൻ ഒരാൾ നമിക്കുമ്പോ നനാമ, രണ്ടാൾ നമിക്കുമ്പോ നേമതുഹു, മൂന്നോ അധികമായാലോ നേമുഹു. ഇവിടെ നേമതുഹു, രണ്ടുപേരും നമിച്ചു, രണ്ടുപേരും വണങ്ങി. ആരെ? താൻ, സനകാദീൻ. ആ സനകാദികളെ വണങ്ങി. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്? ഹരിസ്മൃതിർനോസ്തു നഹ ഹരിസ്മൃതി അസ്തു, ഞങ്ങൾക്ക് ഹരിസ്മൃതി ഉണ്ടാവണം, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഞങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾ ആസുര യോനികളിലേക്ക് പോയാലും എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനിടയുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതിന് സനകാദികളും ഭഗവാനും അപ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തി. രണ്ടുപേരും കൂടി, ഭഗവാനും സനകാദികളും കൂടി ജയവിജയന്മാർക്ക് ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുന്ന കഥയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് നാളെ തുടർന്ന് കാണാം. നമാമി എന്നുള്ളത് അഹം നമാമി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. വേറൊരാള് നമിച്ചു എന്ന് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ പറയാണ്. ഞാനെന്താ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്? നനാമ, ലിട്ട് ആണത്. ലിട്ട്, ആ ലിട്ട് രൂപമാണ് നേമതുഹു എന്നുള്ളത്. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണതിന്. ആ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നനാമ, നമിച്ചു. നമാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമിക്കുന്നു, വർത്തമാനക്രിയ അഹം എന്നുള്ള കർത്താവ്. മറ്റൊന്ന് നനാമ, അതാണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. സംസ്കൃതം വല്ലവരും പഠിക്കണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇനിയും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും. സംസ്കൃതം അല്പമെങ്കിലും അറിയുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അത് വികസിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ അതാണ് ഓരോ വാക്കുകളെടുത്ത് അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കൂടുതൽ ആ സംസ്കൃതവുമായിട്ടുള്ള പരിചയം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും. അങ്ങനെ പരിചയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ മൂലം വായിക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊക്കെ നിർത്താം. ഓം കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത്
കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ മഹാപ്രഭോ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം. നാരായണ. വൈകുന്നേരം ദേവി മാഹാത്മ്യമുണ്ട് 4:30. നാളെ ഇത് തുടരുന്നതായിരിക്കും. ഹരി ഓം.